دیے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کرو. کیا اللہ کائنات میں ہر جگہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کائنات میں ہر جگہ ہے. آپ کے اپنے علم کے حساب سے ہر جگہ ہے بھائی. مطلب جیسے یہ کہتے ہیں نا بھگوان گھڑ گھڑ میں ہے، یہ کہا جاتا ہے، اس طرح اللہ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ گندگی کے ڈھیر بھی ہیں، گندے جانور بھی ہیں، اور ہماری بھی گندگی ہوتی ہے. معاذ اللہ اگر ہم کڑ میں کہیں گے تو وہاں بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اس لیے اللہ اپنے علم کے حساب سے ہر جگہ ہے. ویسے وہ حاضر ناظر ہے، جب چاہے جہاں چاہے آ سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں، قرآن کی آیت ہے. لیکن اس طرح سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ہر جگہ اس طرح موجود ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا سوال ہے رمضان میں جنت کے دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ نیکیوں سے مطلب ہے کہ آپ جتنی نیکی کرو گے اتنی جنت کے قریب ہو جاؤ گے، اور آپ جنت میں انٹری آپ کو مل جائے گی. جیسے باپ کو جنت کا دروازہ کہا، اس کا مقصد بھی وہی ہے، کوئی باپ دروازہ تھوڑی ہے کہ گیٹ ہوگا، بلکہ آپ باپ کی جتنی خدمت کرو گے، جتنا کہنا مانو گے، جتنی فرما برداری کرو گے، اتنا ہی آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلنا آسان ہو جائے گا. تو اصل میں تو نیکیوں سے مراد ہے یہاں کہ جتنی آپ تقویٰ پرہیزگاری نیکی اختیار کرو گے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. چاہے رمضان ہو، چاہے ماں باپ کی خدمت ہو، یا دیگر اور کام اللہ رب العزت نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت جو ہے وہ تلوار کے سائے میں ہے. مقصد یہی ہے کہنا کا کہ ترغیب دلانے والی بات. اچھا، کسی بیان میں کسی عالم کی بات کو آگے بڑھا دینا بنا تصدیق کے کیسا؟ ان کا سوال ہے کسی عالم کو بات کو آگے بڑھا دینا بنا تحقیق کے کہتا ہے. بھائی اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ عالم جو ہے وہ پہنچے گا عالم ہے، اور انہوں نے خوب علم حاصل کر رکھا ہوگا، اور آپ کو بھروسہ ہے، آپ نے ایک دو بار چیک بھی کر لیا ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، تو بالکل آپ آگے بڑھا دو. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ آپ تک پہنچا رہے، اس طرح آپ آگے پہنچاؤ. لیکن چیک ضرور کر لیا کرو کبھی کبھی، کیونکہ کاؤنٹر چیکنگ جو ہے نا وہ ضروری ہے بہت. آنکھ پیچھے یقین نہیں کرنا بالکل کسی پہ بھی سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سب میں جھول ہو سکتا ہے کبھی. اکثر بڑے بڑے عالموں کی یا امام کعبہ وغیرہ کی دعائیں یہاں ہوتی ہیں، کیا ان میں شامل ہونا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے عالموں اور امام کعبہ کی دعائیں ہوتی ہیں، ان میں شامل ہونا ٹھیک ہے. شامل ہونے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا بھائی، کیونکہ یہ سب پیسوں کے لیے آتے ہیں. آج کل لفافے چلتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا امام کوئی ہو، یا تحفے ملیں گے یا لفافے ملیں گے. تو اس لیے میرے نزدیک تو کوئی اثر ہوتا نہیں. آپ خود دیکھو کعبے کے کپڑے پکڑ پکڑ کے کعبے کے آگے کھڑے ہو کے کہتی ہے تھی دعائیں یہی لوگ کرتے ہیں جو کعبے کے لوگ آتے ہیں، یا مطلب مسجد نبی سے لوگ آتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں. میں نے بھی سنا ہے بہت، مگر فائدہ کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. فائدہ تو آپ کی اپنی طلب رات میں اللہ کے آگے گر جائے، رونا دھونا، اپنا اللہ سے تعلق بڑھانا، اس سے ہوتا ہے. دعا میں قبول ہے. کیا شوال کے 6 روزوں میں چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی بھی نیت کر لیں؟ ان کا سوال یہ ہے شوال کے 6 روزے جو رکھنے کا حکم ہے، کیا اس میں اس کے رمضان کے چھٹے ہوئے جو روزے ہوتے ہیں، بیماری سفر یا حیض کے، ان کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ تو فرض روزے ہیں، وہ تو آپ کو رکھنے ہیں، چاہے آپ شوال میں رکھو یا شوال کے بعد رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہو. لیکن شوال کے روزوں کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بتائی وہ نفلی روزے ہیں، اور یہ فرمایا جن نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ میں دنیا میں 1 کا 10 دوں گا. اگر 6 روزے آپ نے رکھے تو وہ 60 روزے گنے گئے سمجھو اللہ کے آپ کے، اور جو 30 روزے آپ نے رمضان میں رکھے وہ 300 گنے گئے. تو یہ 360 روزے اس طرح سے پورے سال کا جو لوگوں نے لاجک نکالی ہے. ویسے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آنکھ موچ کے یقین کر لینا چاہیے، کسی لاجک میں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا، نماز پوری مکمل ہونے کے بعد سلام پھیر کر سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں لوگ، اور دوسرا ہے کہ دعا ہونے کے بعد جب منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں لوگ، یہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ ان کا سوال ہے نماز پوری ہونے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرنا یا چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، یہ کیا کہیں سے ثابت ہے؟ بھائی سر پہ ہاتھ پھیرنا تو ثابت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھنا اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لوگ جو ایسے ہی کر دیتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہے، بلکہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بھی دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے ہیں. کیا عید کی راتوں میں عبادت کرنا سنت ہے؟ ان کا سوال ہے کہ عید کی راتوں میں عبادت کرنا سنت ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لوگوں نے خود بنا لی کہ وہ انعام کی رات ہے اور اس میں جا کے مسجدوں میں بیٹھو مانگو. کوئی مانگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے
नबी का तरीक़ा इसलिए था ये कि एतकाफ़ में बैठते थे। एतकाफ़ वालों का तरीक़ा ये होता है कि वो जो है उस टाइम के जो लोग थे, आज तो उतना था चांद दिखकर भाग गए एतकाफ़ से, वरना उस ज़माने के लोग जो थे वो मस्जिद में बैठे रहते थे सुबह तक, और सुबह गुसल करके ईद की नमाज़ पढ़ने जाते थे ईदगाह, वहाँ से फिर अपने घर जाते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जो उस रात में इबादत करते थे, जो भी तौफीक हो या जो भी, जैसे सारे साल का मामूल था 11 रकात पढ़ना, उसके बाद फिर ईदगाह जाके फिर अपने घर जाना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए सुन्नत बन गई। लेकिन आम जो लोग हैं उन्हें रात में ईदैन की जागने का कोई इस तरह का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। ईद के दिन खजूरें खाकर नमाज को जाना चाहिए। हाँ, बहुत। इनका सवाल यह है कि ईद के दिन खजूरें खा के नमाज हो जाना ठीक है भाई, सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ताक खजूरें खा के जाते थे, या तो 1 या 3 या 5। तो आप भी खजूर खा के जाया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तफाक ये है कि मैं आपके जब वज़ू करके निकला मेरी हदीस याद आ गई, तो मैंने खजूर निकाली, अपने बच्चों को भी खिलाई और ख़ुद भी खा के किया। फिर तो आप खजूरें खा के जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला नबी की बड़ी सुन्नत अदा होगी। साल में एक बार तो आती है ईद। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल के आने से पहले दज्जाल के फितने उरूज पे होंगे और दजल का दौर आएगा झूठ का। तो महसूस ये होता है कि वो दौर शुरू हो गया है। तो ऐसे में एक इंसान कैसे मालूम करे कि ये जो दिखाई दे रहा है सच है या झूठ है? इनका सवाल ये है कि ये दज्जाल का ज़माना दुनिया से किस तरह पता लगेगा। भाई अभी बहुत सारी निशानी बाकी है, शुरुआत तो हो गई, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बारे में बात कही है, इसमें दौड़ते हुए से चलता हुआ अच्छा है, चलते हुए से रुका हुआ अच्छा है, रुके हुए से बैठा हुआ अच्छा है, और बैठे हुए से अपने घर में जो क़याम पाया हुआ है वो अच्छा है। और इस ज़माने में हुजूर ने फरमाया कि अपने घरों की ताक़ें बन जाना या बकरी लेके पहाड़ों पर निकल जाना। तो ये ज़माना तो ऐसा है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर ज़्यादा छानबीन करने की। अगर आप कम से कम लोगों से ताल्लुक़ रखेंगे, कम से कम मामलात रखेंगे, अपनी ख्वाहिशें, अपनी तमन्नाएँ, अपनी ज़रूरतों को समेट दो। वो पिछले रमज़ान में मेरे जो उस्ताद हैं इरफानुल हक साहब, उन्होंने एक जुमला कहा था, लोगों के बहुत काम आया था वो, कि जो महदूद हो गया वो महफूज हो गया। जितने आप महदूद हो जाएंगे उतने महफूज हो जाएंगे। क्या सलातुल तस्बीह की जमात कर सकते हैं? इनका सवाल ये है क्या सलातुल तस्बीह की जमात कर सकते हैं? नहीं भाई, ये बिदअत होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं की, ना कोई ऑर्डर दिया। हालांकि जब मुझे मालूमात दी थी, हमने भी 1-2 बार बहुत 20-25 साल पहले कराई मस्जिद में, लेकिन जब अब पता लग गया तो ये अपनी पढ़नी है, नफिल की कोई जमात नहीं करनी। एक नमाज को 2 बार पढ़ सकते हैं? इनका सवाल ये, एक नमाज को 2 बार पढ़ सकते हैं? अब नहीं पढ़ सकते। नबी के ज़माने में तो ऐसा हुआ कि एक सहाबी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाए थे, उनके पीछे ईशा की नमाज़ पढ़ाई उन्होंने, फिर जाके अपने जो इलाका था वहाँ वो इमाम थे, उन्होंने जाके फिर वहाँ भी नमाज़ पढ़ाई। लेकिन जब हुजूर को पता लगा तो हुजूर ने मना कर दिया कि इस तरह 2 नमाजें नहीं पढ़ानी, डबल नमाज नहीं पढ़नी। तो अब जब हुजूर ने मना कर दिया, उससे पहले जायज़ था, अब बिल्कुल नाजायज़ है। मैंने रमज़ान में 2 रोज़े रखे, एक छोड़ा शुगर की वजह से, क्या ये फिदिया 2 रोज़ों का ही दें? अच्छा, इनका सवाल ये है कि इन्होंने एक रोज़ा रखा और एक रोज़ा छोड़ा, तो फिदिया जो है वो सारों का दें, या जो छोड़े आपने उनका फिदिया देते हैं आप, और या फिर रोज़ा रखने की कोशिश करें सर्दियों में जब आपकी तबीयत ज़्यादा ठीक हो। ये तो आपने ठीक किया कि आपने तवानाई के लिए, अगर आप एक भी ना रखते तब भी आपका चल जाता। शुगर ऐसी बीमारी है, अगर आपका डॉक्टर आपको मना करता है और आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप एक भी रोज़ा ना रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी है, बल्कि कुरान में अल्लाह ने इन रोज़ों की आयतों में ये बात भी कही कि मैं तुम्हारे लिए आसान ये चाहता हूँ, मुश्किल नहीं चाहता। लोग खुद मुश्किलें ख़रीदते हैं। तो इसलिए अगर कोई शुगर का ऐसा मरीज़ हो, दुधाई में शुगर हो और उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, एक भी रोज़ा ना रखे, फिदिया दे दें। और जब कभी हिम्मत हो तबीयत ठीक हो जाए तो रख ले, वरना बस फिदिया उसका कबूल हो गया अल्लाह के। चंद भाई का सवाल है कि अपने लड़के बेटे का नाम मोहम्मद रख सकते हैं? इनका सवाल यह है कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं भाई, कोई मना नहीं है। असल में यहाँ कुछ उलमाए दीन मना करते हैं क्योंकि यहाँ गालियों का रिवाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इतना मुक़द्दस नाम है तो एहतियात करनी होती है, वरना तो सभी के नाम साथ मोहम्मद लगा हुआ होता है, तो मोहम्मद नाम रखने में कोई हर्ज नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहब थे अबू बकर सिद्दीक़ साहब, उनके बेटे का नाम मोहम्मद था, उन्होंने मोहम्मद रखा था नाम।
रमज़ान में रोज़े की हालत में बीवी से छेड़छाड़ में पानी निकल गया, क्या फिदिया होगा? इनका सवाल यह है कि रमज़ान में बीवी से छेड़छाड़ में पानी निकल गया, क्या फिदिया होगा? बस वो तो रोज़ा तो आपका किया, उसके बदले में आपको रोज़ा रखना है बस। अगर आपने इंटरकोर्स नहीं किया, अगर आप हद पार कर देते, हम बिस्तरी करते, तो फिर आपको 60 रोज़े रखने होते लगातार। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ एक रोज़े की क़ज़ा देनी है। क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी शहीद किया गया था? इनका सवाल यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद किया गया था? नहीं भाई, ये सब गलत रिवायतें घड़ी गई। असल में शियाओं की और सुन्नियों की जो दुश्मनी है ना, इनमें बहुत सारी किताबें जो हैं वो घड़ी गई हैं, उनमें बहुत सारे वाक़े इस तरह के घड़ गए हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो अपने बिस्तर पे जो नेचुरल डेथ होती है उसमें गई है, बिल्कुल कोई शहादत नहीं हुई इस तरह की, ये मतलब उन्हें कत्ल किया गया। रमज़ान में रोज़े में मिसवाक करने से खून आता था, क्या रोज़ा हो गया? इनका सवाल है, रमज़ान में मिसवाक की तो उससे खून आता था, क्या रोज़ा हो गया? सारे रोज़े हो गए भाई आपके, कोई हरज नहीं। अगर खून आ भी गया और आपने थूक दिया तो बिल्कुल आपका रोज़ा हो गया। अंदर से चीज़ निकले और उसे आपने थूक दिया तो कोई हरज नहीं है इसमें। ठीक है। अगर किसी ने पैसे इकट्ठे किए हैं और वो मकान किराए पे है जहाँ रहते हैं, तो हमें पहले मकान खरीदना चाहिए या हज पे जाना चाहिए? इनका सवाल ये, पैसे इकट्ठे किए, अब मकान जो है वो किराया का है, पहले मकान खरीदूँ या हज पे जाऊँ? इतने पैसे हैं कि हज कर ले या फिर मकान खरीद ले? भाई आपके ऊपर मकान खरीदना पहले फ़र्ज़ है, हज आपके ऊपर फ़र्ज़ ही नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल, मेरी राय ये है कि अपने बच्चों के लिए ठिकाना करें, किराए के चक्कर से बचें और इंशाअल्लाह अल्लाह से और मांगें, फिर इकट्ठे करें पैसे। अल्लाह आपको इतनी ज़िंदगी दे कि आप दोबारा पैसे इकट्ठे करके हज करिए आएँ। या आप ऐसा करें कि मकान खरीद लें, उसके बाद थोड़े से जब पैसे इकट्ठे आपके पास हो जाए 60-70 हज़ार रुपये, तो आप उम्रा करिए ना, अल्लाह का घर तो आप देख ही लोगे, क्योंकि हज आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है मेरे भाई, मकान बनाना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है। मुस्लिम मुल्क पर हमले को अमेरिका को अपना बेस देना ठीक है? इनका सवाल है, मुस्लिम मुल्कों का अमेरिका को दूसरे मुस्लिम मुल्कों पे हमला करने का बेच देना ठीक है? हराम है भाई, बिल्कुल। एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान पे वार कराता है किसी के ज़रिए, तो ये बड़े गुनाहों में है, कबीरा गुनाहों में। तो जितने भी ये गल्फ़ वाले हैं, अगर ये काम कर रहे हैं कि अपने मुल्कों में बेच दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल हराम है भाई, किसी भी कीमत पर कबूलियत नहीं है। अच्छा, जैसे ईरान बेच देता है अपने शाम के जितने मुल्क हैं, सीरिया, यमन वगैरह, रशिया को अपने अड्डे देता है और वो मुस्लिम मुल्कों पे हमला करते हैं। उसी तरीके से कुरान में है कि जितना जुल्म तुम्हारे पे किया जाए उतना ही तुम कर सकते हो। तो अमेरिका को दूसरे मुल्क देते हैं अड्डा, तो क्या उसी का बदला होगा? इनका सवाल यह है कि जैसे ईरान दूसरे मुल्कों को देता है बेस, तो वो भी उसी ज़मरे में आएगा फिर भाई। ऐसा थोड़ी है कि ईरान बच जाएगा। अगर वो ईरान इस टाइम सिंपैथी पा रहा है, लोगों की मोहब्बत मिल रही है, तो अगर उसने इराक पे हमले के लिए अमेरिका को बेच दिए या किसी और मुल्क को बेच दिया, तो वो भी उसी तरह पकड़ा जाएगा जैसे आज ये लोग पकड़े जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक हराम काम करे और दूसरा बच जाएगा। अल्लाह तो इंसाफ वाला है, वो सबके लिए बराबर है बिल्कुल। क्या औरत ज़ेरे नाव बाल ब्लेड से साफ कर सकती है? इनका सवाल यह है कि औरत ज़ेरे नाव बाल ब्लेड से साफ कर सकती है? ये पहले भी सवाल आया मेरे भाई, इसलिए असल में लोगों को इश्काल होता है कि ये कहते हैं कि औरत को लोहा लगाना मना है। कहीं मना नहीं है, बाल भी कटवा सकती है, बाल सीख भी करा सकती है कैंची से, और ब्लेड से बाल साफ भी कर सकती है। असल तो बाल साफ करने को हुक्म है, ज़राए कोई से भी हो। इसी में मैं वजाहत कर दूँ, मर्द भी अगर कोई ऐसी क्रीम आ जाए जैसे औरतों की बाल सफ़ा क्रीम आती है, तो मर्द भी साफ़ कर सकता है क्रीम से भी, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लेड से साफ़ करे। तो ये अपने जहनों से बिल्कुल क्लियर कर लें कि असल मकसद जो है वो ज़ेरे नाव बाल साफ़ करने का है, ज़राए कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हरम में रहकर अगर चूहा दिखाई दे तो क्या उसको मार सकते हैं? इनका सवाल ये, हरम में चूहे को मार सकते हैं? हाँ बिल्कुल मार सकते हैं भाई। वैसे तो हरम में जानवर मारने की मनाही है, लेकिन 5 जानवरों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने के लिए इजाज़त दी है। उसमें चील, कौवा और सांप और पागल कुत्ता और ये चूहा, तो बिल्कुल मार सकते हैं भाई अगर चूहा आपके नुकसान पहुंचा रहा है ना सामान को। ईशा की नमाज के बाद 2 रकात में सूरत भी पढ़ 2 रकात में सूरत भी पढ़ी थी, क्या नमाज होगी? अच्छा, इनका यह है, ईशा की जो नमाज़ पढ़ी ना, उसमें बाद में जो 2 रकात, हाँ सीधी नमाज 2 रकात होती है, उसमें सूरत मिला दी अलहम्दों के साथ, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नमाज हो गई भाई। कई बार ऐसा भी हुआ है
صحابہ کرام نے اس طرح صورتیں پڑھ دی تو بالکل جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ آپ نے پڑھ دی کوئی بات نہیں، نہ پڑھتے کوئی وہ نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن اگر آپ نے پڑھ دی تو کوئی برا نہیں ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ آج کے وقت میں نوجوان نسل جو ہے مسلمانوں کی، وہ ایک راستے پہ چل پڑی ہے اور بڑے ہی دعوے سے اور چیلنج کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں، جنہوں نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا، کہ حدیثوں کو ماننا ضروری نہیں ہے، غیر ضروری چیز ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ قرآن جب سامنے ہے تو حدیثوں کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اہل قرآن ایک گروپ شروع ہوا ہے، ان سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، الٹی سیدھی باتیں آپ دیکھو نا، قرآن نے نکاح کا حکم دیا تو وہ نکاح کریں گے کیسے، بتائے گا کون انہیں کہ اس طرح مہر ہوں گے، اس طرح عدت ہوگی، اس طرح طلاق ہوگی، اس طرح نکاح ہوگا۔ اسی طرح ہر بات کو آپ لے لو، نماز کس طرح پڑھو گے، کتنی رکعت، کس ٹائم، مقررہ وقت کون سے ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ ہر چیز کا زکوٰۃ کتنی دینی ہے اور حج کس طرح کرنا ہے، وہاں کے کیا ارکان ہیں، تو ہر چیز کا جو معاملہ ہے بنا حدیثوں کے قرآن کا انٹرپریٹیشن کوئی کر ہی نہیں سکتا، بڑے سے بڑا عالم۔ یہ صرف ایک گمراہ گروہ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بالکل ان سے نہ بحث کرنی، نہ بات کرنی، نہ ان کے پاس بیٹھنا، کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم ان سے بحث کر سکیں، بلکہ اپنے ایمان میں ہی ضرب لگ جائے گی، تو اس لیے دور رہو ایسے لوگوں سے۔ اچھا، جو جواب آپ نے دیا، اگر یہ جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث قرآن سے اوپر ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن سے اوپر ہے۔ قرآن سے اوپر نہیں بتا رہے بھائی، قرآن کی وضاحت بتا رہے ہیں حدیث سے۔ اگر ہم قرآن کے اوپر حدیث کو سمجھیں پھر ہم قرآن کو نہیں مانیں، قرآن تو سمجھ میں ہی نہیں آتا بنا حدیث کے، حدیثیں بہت آسان ہے، سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بہت کم لوگ جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حدیث معاذ اللہ کوئی قرآن سے اوپر ہے۔ کلام پاک کو تو اتنی ہی اہمیت ہے، نبی نے فرمایا جیسے اللہ کو مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، ایسے ہی کلام پاک کو تمام کتابوں پہ فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، چاہے 50 لاکھ حدیثیں اکٹھی کر دو، ایک آیت کے برابر نہیں ہو سکتی وہ۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ وضاحت کی بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو وضاحت کے ساتھ سمجھانے کے لیے حدیثوں کی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ میں نے نبی کو جو دیا وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو حدیثوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی وحی کے ہی ذریعے نبی کو ملتی تھی، بس اللہ رب العزت نے انہیں الگ الگ کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی کا کلام ہے۔ حدیثیں جو ہیں وہ اشارہ اللہ کا ہوتا ہے، کلام نبی کا ہوتا ہے۔ بس اور تو کسی ذہن میں کوئی بات نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔